टॉपिक कर रहे ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨਪਦ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਮਹਾਜਨਪਦ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈਗਾ 600 BC ਤੋਂ 300 BC और BC। थोड़े अगर ध्यान दिता होगा 600 ज़्यादा है, 600 तो लेके 300 तक, मतलब घटते करने विच जा रहे हैं। यदि सारी डिटेल AD की हुंदा है, BC की हुंदा है, BCE की हुंदा है, या फिर CE कॉमन एरा की हुंदा है, यदि सारी डिटेल मैं तुहानू एक वीडियो के जरिए आप स्टार्टिंग दे विच कर चुके हैं। अगर तुसी फिर तो नॉलेज की लैनी है, वो जानकारी लैनी है, तो उपर तो वीडियो के उपर तो एक कॉर्नर के आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन से तो यदि जानकारी मिल जूगी, तुसी उस पर क्लिक करके ये वीडियो बारे तुसी जान सकते हो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अपना जोड़ा सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन, मतलब कि सानू पता कित्थों चल रहा है कि भी महाजनपद कोई होए सीगे। ठीक है, सब तो पहला बच्चे अपने को आ रहा है ਆਪਾਂ 3 लिटरेचर पढ़ने ने दे विच। पहला लिटरेचर है अपने को अर्ली धर्मशास्त्र लिटरेचर। पहला लिटरेचर है अर्ली धर्मशास्त्र लिटरेचर। अर्ली धर्मशास्त्र लिटरेचर। तो जो इस लिटरेचर की गल करते हैं तो इसनों आप एक होर भी नाम कह सकते हैं, गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र। तो अगर आप इनू कैटेगरी दे विच रखना होवे तो यह समृद्धि लिटरेचर की कैटेगरी दे विच आउंदा है। बच्चे नाम थोड़ा जे औखे होंगे, इसलिए थोड़ा जिहा तुसीं चाहे नोटबुक नाल रख लो, नोट करी चलो नाम के नाल। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र या फिर धर्मशास्त्र लिटरेचर एक केड़ी समृद्धि दे विच आउंदा है, केड़े साहित्य दे विच आउंदा है? समृद्धि साहित्य दे विच आउंदा, समृद्धि लिटरेचर दे विच आउंदा है। कहंदे भी जेड़ा आ वाला लिटरेचर आ, इस लिटरेचर दे विच, इस साहित्य दे विच सानू महाजनपदां दीयां जिन्नियां भी एक्टिविटीज सीगियां, महाजनपदां दीयां जिन्नियां भी गतिविधियां सीगियां, वो जो भी करदे सीगे वो सारा कुछ सानू इहदे विच पता चलदा है। आप अगे जाके डिस्कस करांगे कि उन्होंने राजे का सिस्टम की सीगा, उन्होंने आर्थिक सिस्टम की सीगा, उन्होंने बिजनेस का सिस्टम की सीगा, वो सारा अपने अगे जाके पढ़ना इसे वीडियो च आगे जाके कवर करते हैं। ठीक है, सो पहला अपने को लिटरेचर आ रहा है धर्मशास्त्र लिटरेचर। दूसरा बच्चे अपने को आ रहा है अर्ली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लिटरेचर। अर्ली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लिटरेचर। जो अर्ली बुद्धिज्म या फिर अर्ली जैनिज्म लिटरेचर की गल करते हैं तो जिन्ने भी महाजनपद हुए हैं, आप आगे जाके भी डिस्कस करना ही है। वैसे 16 महाजनपद हुए हैं। 16 महाजनपदों का जोड़ा सिस्टम आ किमें चलाए जाते सीगे, मतलब जिन्नी भी डिटेल आ सानू इहदे विच तां मिल ही रही है, प्लस सानू बुद्धिज्म का जो लिटरेचर लिखा गया, जिवें आपां त्रिपिटका अगे जाके करांगे, आपां जो बुद्धिज्म वाला टॉपिक चक्कांगे उदों करांगे, या फिर जैनिज्म का जो लिटरेचर आ इहदे विच सानू सारी जानकारी इहदी मिलदी है। तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ, तीसरा जो साडे कोल लिटरेचर आ रहा है वो आ रहा है पाणिनीज अष्ट अध्याय। पाणिनीज अष्ट अध्याय। पाणिनी एक राइटर होया है, पाणिनी ने अष्टाध्याय लिखा सी, जेड़ा कि अष्टाध्याय एक लिटरेचर का नाम है, साहित्य का नाम है। लिखिया किने सीगा? पाणिनी ने। ते लिखिया केड़ी भाषा च गया सीगा? संस्कृत भाषा दे विच लिखिया गया सीगा। हुण देखो अष्टाध्याय संस्कृत भाषा च लिखिया गया सीगा ते यह लिखिया किने सीगा? पाणिनी ने। अगली चीज यह किस नाल रिलेटेड सीगा? अष्ट अध्याय बच्चे संस्कृत की ग्रामर नाल रिलेटेड सीगा। जेड़ी भी संस्कृत की ग्रामर होती है उस ग्रामर नाल रिलेटेड सीगा अष्ट अध्याय। ओदे विच भी सानू इहदा जिक्र मिलदा है 16 महाजनपदां।
ओके। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਅਸ਼ਟ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ। ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਕਾਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਇਨਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਇਨਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੱਪਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 16 ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ टाइप्स ऑफ महाजनपद। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾਇਸ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਘਨਾ ਸੰਘਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਨਾ ਸੰਘਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਇਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਘਨਾ ਸੰਘਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਸਟ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਾਇਸ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਡਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ, ਘਨਾ ਸੰਘਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਅਸੀਮਤ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਜਾਇਸ ਕਿੰਗਡਮ ਆ, ਰਾਜਾਇਸ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਗਡਮ ਆ। ਰਾਜਾਇਸ ਕੀ ਆ? ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਮਤ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਡੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਰਮੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਸਟ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੀਸਰਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੜੂਗੀ, ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਣਾ ਸੰਘਾਂ ਦੀ, ਘਣਾ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ, ਘਣਾ ਸੰਘ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਘਣਾ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਘਣਾ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਘਣਾ ਸੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, no one have the absolute authority, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, no absolute authority, कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਵਨ ਪਰਸਨ ਅਥਾਰਟੀ, one person authority kingdom, one person authority kingdom। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ वन पर्सन अथॉरिटी मेरे ख्याल से ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, वन पर्सन अथॉरिटी ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ वन पर्सन अथॉरिटी किंगडम ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ वन पर्सन अथॉरिटी किंगडम ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਸ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਸਟ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਗਡਮ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਹਾਜਨਪਦ। ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ 16 ਦੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਨਪਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗੇ। 16 ਦੇ 16 ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 16 ਦੇ 16 ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਦੇ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਪਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਾਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਚੰਪਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਾਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਾਸ਼ੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੰਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੰਜੀ, ਵੰਜੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ। ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਚੈਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੈਦੀ ਤੇ ਚੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਕਤੀਮਤੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁਰੂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਵਿਰਾਟ ਨਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸਮਕ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਪੋਟਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਗੰਧਾਰ,
ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਤਕਸ਼ੀਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਗਧ। ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੌਸ਼ਲ। ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਕੁਸ਼ਾਵਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੱਲ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕੁਸ਼ੀਨਾਰਾ ਤੇ ਪਾਵਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਸ਼ੀਨਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਤਸ। ਵਤਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕੌਸ਼ੰਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਲ। ਪੰਚਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕੰਪੀਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਅਹਿਚਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਰਸੇਨ। ਸ਼ੂਰਸੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮਥੁਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਵੰਤੀ। ਅਵੰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਉਜੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ਮਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਬੋਜ, ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੁੰਛ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ 16 ਦੇ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਪਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 16 ਦੇ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਗਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਗਧ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਮਗਧ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਨੇ, 3 ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰਸੇਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਗਧ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਗਧ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਜਨਪਦ ਟੌਪਿਕ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮਹਾਜਨਪਦ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਾਇਸ। ਰਾਜਾ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਲੀਡਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਮਾਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਾਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ
बहुत कोशिशें करनियां पैणगियां। इस तो बाद साडे कोले आ रहा संग्रह, तो बाद आ रहा साडे कोले चेयर, चेयर सच्चे में लावा रारा चेयर। इस तो बाद साडे कोले आ रहा पिंड दा मुखिया, पिंड दा मुखिया। हुण देखो जिहड़ा दा पुरोहित सीगा बच्चे, पुरोहित नूं असीं कहंदे सीगे धार्मिक सलाहकार। धार्मिक सलाहकार। जिहड़ा संग्रहित सीगा, संग्रहित सीगा खजानची, संग्रहित सीगा खजानची। इस तो बाद आ गया चेयर, चेयर नूं असीं कहंदे सीगे जासूस, जिहड़ा जासूसी करदे सीगे जासूस। पिंड दे मुखिया नूं कहा जाता सीगा ग्रामीणी, पिंड दे मुखिया नूं कहा जाता सीगा ग्रामीणी। सो यह थोड़ी जी इंफॉर्मेशन सीगी राजे बारे। इस तो बाद अपन ने इन्हां दा देखना है समाजिक जीवन। राजा हो गया, राजे तो बाद अपन ने देखना है इन्हां दा समाजिक जीवन। तो जो असीं गल करते इन्हां दे समाजिक जीवन की, तो जिहड़ा इन्हां दा समाज सीगा बच्चे चार भागां च वंडिया सीगा। ਆਪਾਂ ने कहा सीगा ना कि जाति प्रथा का खंडन होया सीगा, धर्मां का खंडन होया सीगा। आ इस दे विच आके, इस काल दे विच आके तां ओह आपां नूं चीज़ां देखण नूं मिल रहीआं ने। जिहड़ा इन्हां दा समाज सीगा ओह चार भागां च वंडिया होया सीगा। इहदे विचों एक नूं असीं कहदे सीगे ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूसरा सीगा बच्चे अपने कोले खत्तरी, तीसरा सीगा वैश्य, चौथा सीगा शूद्र। तीसरा सीगा वैश्य, चौथा सीगा शूद्र। आ तुसीं अगर नोट करना तुसीं कर सकते हो, ठीक है। इस तो बाद उन्हां दे काम दे हिसाब दे नाल जो जो काम करते सीगे उन्हां दे हिसाब दे नाल भी उन्हां दी जातां वंडियां होईयां सीगियां, जिहदे विच तरखान आ गया, लोहार आ गया, रथकार आ गया, सुनियार आ गए, घुमियार आ गए, तेली आ गए। यही कुछ एक जातां सी जिहड़ियां वंडी होईयां सीगियां। अच्छा, सब तो आपां अगर देखिए कि बुरी चीज़ की सी, बुरी चीज़ यह सीगी कि जिहड़ी उन्हां दी जात आ वह जन्म के आधारित सी। ਇਹ नहीं ਸੀਗਾ कि जिवें अपने स्टार्टिंग च देखिया सीगा ना कि भाई जिन्होंने जिहड़ा काम आउंदा है कर लो। जरूरी थोड़ी है कि जिन्होंने जिहड़ा काम आउंदा है वो नहीं करूगा, कोई होर काम करूगा। जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई तेली आ, अगर कोई लोहार आ तो वो लोहा ही कुटूगा, या अगर कोई घुमियार आ तो वो भांडे बनाऊगा। जरूरी थोड़ी आ। बट हुण की होया, हुण बच्चे जिहदी जिहड़ी जात आ, जिहड़ा जिस घरे पैदा हो गया वो तो स्टार्टिंग जी जन्म के टाइम ही थप्पा लग गया, मोहर लग गई कि भाई तेने आही काम करना। अपने पंजाबी की कहावत भी तो मशहूर आ कि घाई के पुत ने तो घाई खोतना, घाई का पुत तो घाई वड्डूगा। वही मतलब कि भाई तुसीं जिहड़ी जात दे विच पैदा हो गए तुसीं यही जात के काम करोगे। ये चीज़ उस टाइम काफ़ी प्रचलित हुई सी, ते इस चीज़ का महात्मा बुद्ध ने सख्त शब्दों के विच खंडन भी किया सीगा। वो नो डाउट आप स्टार्टिंग च पढ़े ही है कि उन्होंने एक धर्म ही अलग चलाता सीगा कि भाई सानू नहीं थोड़े सख्त जे धर्म पसंद है, सानू एक ईजी चीज़ चाहिए। जैन धर्म, बुद्ध धर्म एक अलग चीज़ वे दे विच चले सीगे, लोगों ने काफ़ी फॉलो भी किया सीगा, ठीक है। नैक्सट बच्चे अपने को ऑब्वियस गल है कि जी डिस्कशन करनी है कि जो शूद्र सीगे, शूद्रां दी जिहड़ी स्थिति आ, जिहड़ी उन्हां दी हालत आ, वो काफ़ी तरसयोग सीगी। इन्हां नूं सब तो नीवां समझिया जाता सीगा, सब तो जिहड़े लो सीगे वो शूद्र ही मन्ने जाते सीगे, ठीक है। नैक्सट बच्चे अपने को आ रहा है जो एक चीज़ होर इंपोर्टेंट आ कि जिहड़ा मनुख की लाइफ आ, लाइफ ऑफ अ मैन, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, जिहड़ी मनुख की लाइफ आ इस पीरियड दे विच चार भागां च वंडी हुई सी। हुण इत्थे तुसीं कन्फ्यूज़ नहीं होना हैगा। पहला तो जिहड़ा समाजिक जीवन आ वो भी चार भागां च वंडिया होया सीगा, ब्राह्मण, खत्तरी, शूद्र ते वैश्य। ते जिहड़ी लाइफ ऑफ ह्यूमन आ वो भी अगे चार भागां दे विच वंडी हुई सीगी। वो चार भाग किहड़े सीगे तुसीं वो नोट कर सकदे हो। जिस विचों पहला हैगा ब्राह्मणचार्य जीवन, ब्राह्मणचार्य जीवन। दूसरा साडे कोले बच्चे हैगा है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन। तीसरा साडे कोले हैगा है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। ते चौथा साडे कोले हैगा है संन्यास,
ਸੰਨਿਆਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 25 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ। ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹੀਏ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈंने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਵਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਤਾਈ ਬੁਣਾਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਹਾਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ? ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ, ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਰ ਗੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਜਨਪਦ ਜਿਹੜੇ 16 ਸੀਗੇ, 16 ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਗਧ। ਮਗਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।